میرا جذبہ تھا کہ میں کہتا تھا کہ جا کے ان کے والد کے جا کے ہاتھ چوموں تاکہ پاؤں بھی چوموں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایسا بیٹا لگا، اتنا بہادر بیٹا. اور جب ہم دیکھتے تھے کہ ان کے مقابلے میں دشمن میرا خیال نہیں تھا کم از کم 50 گنا طاقت سے زیادہ آگے سے وار کر رہا. جو کامران صاحب کے والد صاحب ہیں، میں کہتا تھا کہ انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو ایک ایسا بیٹا دیا جس نے عالم اسلام اور پاکستان کا نام پورے ورلڈ پہ روشن کیا. وہ میں آپ کو کہوں کہ جو ایک تو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، دوسرا جو ایئر فورس جو ٹریننگ ہے نا، اس کی جو ٹریننگ کا ماحول ہے وہاں کا، انہوں نے اس میں اتنا جذبہ بنا دیا تھا جیسے یہ ہمیں ان میں آج کبھی میں نے نہیں دیکھا. ہمارے ساتھ بھی کام کرتے تھے، کوئی معمولی سا ایئر فورس کسی میں فرق ہمارے وہ دل میں آتا ہو، ہم سب ایسے لگتے تھے ہم جیسے مسلمان، سارے مسلمان ہیں اور جذبہ شہادت کے لیے آئے ہیں. سب کی بات کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ نئے آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے. آج آپ کو ایسے شخص سے ملوانے جا رہے ہیں جن کی عمر تقریباً 60 سے 65 سال کی عمر جو ہمیں اس ٹائم دکھائی دے رہی ہے. ناظرین، یہ فیصل آباد سے عیسیٰ نگری کا سفر کیا جو کہ تقریباً 50 کلومیٹر کا سفر. ناظرین، یہ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ ناظرین، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، بہت شکریہ آپ کا قیمتی ٹائم. فیصل آباد سے آپ نے عیسیٰ نگری کا سفر طے کیا، خیریت تھی؟ کس سے ملنے کے لیے آپ آئے اتنی گرمی میں؟ میں فیصل آباد نمبر 2 سے اس لیے آیا کہ جو کامران صاحب کے والد صاحب ہیں، میں کہتا تھا کہ انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو ایک ایسا بیٹا دیا جس نے عالم اسلام اور پاکستان کا نام پورے ورلڈ پہ روشن کیا، اور اس نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو میرا خیال آتا کہ مطلب کوئی دے نہیں سکے گا. تو میرا جذبہ تھا کہ میں کہتا تھا کہ جا کے ان کے والد کے جا کے ہاتھ چوموں تاکہ پاؤں بھی چوموں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایسا بیٹا لگا، اتنا بہادر بیٹا. اور جب ہم دیکھتے تھے کہ ان کے مقابلے میں دشمن میرا خیال نہیں تھا کم از کم 50 گنا طاقت سے زیادہ آگے سے وار کر رہا تھا. ناظرین، اب ان کا آپ نے تعارف سننا ہے کہ یہ جو بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ کون ہے. آج سب ذرا اپنا تعارف کرانا. میں پاکستان ایئر فورس میں ایز اے ایسوسیٹ انجینئر جوائن کیا میں نے، اور ایز اے آنرری فلائٹ جو ہے ریٹائر ہوا ہوں. فلائٹ لیوٹیننٹ کہتے ہیں جو آنرری کیپٹن کے برابر ہوتا ہے آرمی کے. تو میرے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایئر فورس میں مجھے اتنی آنر دی کہ ہر تمغہ ادھر ملا، چیف آف ایئر اسٹاف سرٹیفکیٹ بھی ادھر ملا. میں ایز اے ٹیکنیشین کام کر رہا تھا، میں نے مختلف جہازوں پہ کام کیا ہے. اور اسی توسط سے پھر میں، کیونکہ میری کارکردگی دیکھتے ہوئے پاکستان ایئر فورس نے مجھے رفال وزٹ کے لیے بھی بھیجا تھا 2008 میں، اور ہم نے رفال وزٹ کیا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ. ہم اس وقت سے رفال کو دیکھ رہے ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے شیروں کو جو کہتے ہیں کہ جذبہ دیا ہے نا، وہ پورے ورلڈ پہ کہیں نہیں ہے. جو ہماری ایئر فورس نے ٹریننگ کی ہے نا، ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی، اور جو ہمیں کہتے ہیں کہ ڈو اینڈ ڈائی ڈونٹ آسک وائی، بس جب آرڈر آ جاتا ہے تو یہ کرنا ہے. اور رفال کو بہت تگڑا جیٹ مانا جاتا تھا پوری دنیا میں، ایسا کیا ہوا؟ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ ایز اے ایک رفال، آپ کیا کہتے ہیں، ایک ایسا طاقتور جیٹ تھا، ایسا کیا ہوا؟ کیا کوئی قدرتی نظام تھا کہ ان کا جیٹ جو ہے وہ گر گیا؟ سب سے پہلے تو اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کمانڈر دیے ہیں نا، وہ صحیح مسلمان اور صحیح اپنا جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں. اور ایئر فورس کے چیف کے متعلق میں جو سن رہا ہوں، میں ابھی، کیونکہ جب یہ معراج کے پائلٹ تھے اور اس کے اوسی رہے ہیں، اس وقت سے بھی ہم جانتے تھے بہت بہادر پائلٹ تھے. اس کے بعد ہم تو ریٹائر ہو گئے، لیکن ابھی بھی سنتے ہیں کہ یہ عام حالات میں بھی صرف 4 گھنٹے سوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ان کی محنت، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کے لیے جو خاص غیبی مدد تھی، اس وجہ سے، اور پلس یہ ان کی جو ایئر فورس کی اور ہماری ڈیفینس کی ٹریننگ ہے نا، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور جو یہ ٹریننگ جو ہے نا، میں کہتا ہوں ورلڈ میں اس طرح کی ٹریننگ کہیں بھی نہیں ہوتی ہوگی. اور ابھی جو ہے ہمیں جانتے ہی ہمیں سب سے پہلے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے شہادت کے لیے آئے ہیں. ہم اس کے بعد اگر بچ گئے تو خاصی ہے. تو وہ سب میں بھی ابھی اسی لیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا ابھی بھی دل کرتا ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے. یا اللہ ہمیں کہیں بلا لے، چاہے ہمیں پانی پلانے والوں میں بلا لیں. حالانکہ اپنے ہاتھوں سے جہاز ٹھیک کیے ہوئے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے پائلٹوں کو سٹیپ اپ کرواتے تھے. لیکن ابھی ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ہمیں وہ اگر نہیں تھا سکت تو کم از کم اس لیول پہ ہمیں بلا لیں، تاکہ کہیں اگر ضرورت پڑ جائے تو کسی جو ہمارا پائلٹ یا کوئی اس طرح کا جو بھی
एक्टिव वार में हिस्सा ले रहे हैं उसको हम बचा सकें। अच्छा ये बताइएगा कि एक मसीह बरादरी में से होकर मतलब कि एक हिंदू को मुकाबला किया उन्होंने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें यही वो मैं आपको बताऊँ कि जो एक तो अल्लाह ताला की मदद थी, दूसरा जो एयरफोर्स जो ट्रेनिंग है ना, उसकी जो ट्रेनिंग का माहौल है वहाँ का, उन्होंने इसमें इतना जज्बा बना दिया था जैसे ये हमें इनमें आज कभी मैंने नहीं देखा। हमारे साथ भी काम करते थे, कोई मामूली सा एयरफोर्स किसी में फ़र्क हमारे वो दिल में आता हो, हम सब ऐसे लगते थे हम जैसे मुसलमान, सारे मुसलमान हैं और जज्बा शहादत के लिए आए हैं। और ये भी वही जज्बा था इनमें, अपने मुल्क के लिए और अपने कौम के लिए। उन्होंने उस जज्बे के तहत फिर जंग में जो गए हैं तो अल्लाह ताला ने इनको सारी उसी तरह खुशियाँ और कामरानी अता फरमाइया और इज़्ज़त दी है। और जो ये इज़्ज़त मिली है ये एयरफोर्स के तवस्सुत से अल्लाह ताला ने दी है और एयरफोर्स के ही ट्रेनिंग के बदौलत अल्लाह ताला ने दी है। अभी आप वर्ल्ड की ट्रेनिंग देखें और हमारी ट्रेनिंग में जज्बा जो जिस तरह भरा जाता है ना, वर्ल्ड में वो नहीं है। तो इसलिए वो जज्बा था जो इसको इनको उस लेवल पे ले गया। अब सब ये बताइएगा कामरान के वालिद साहब से कोई मुलाकात हुई आपकी? अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। अभी मैं क्योंकि अभी मैं वापस जा रहा हूँ, इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों, जिस दिन में अभी मैंने उनका नंबर उनके जो भतीजे से ले लिया है, जैसे ही मेरी उनसे कांटेक्ट बात हुई तो मैं ज़रूर आऊँगा और उनके हाथ चूमूँगा, उनके साथ हैंड शेक करने के बाद उनके साथ गले मिलूँगा। उनको यकीन करे, दिल करता है मैं हर वक्त उनको चूमता रहूँ और कामरान साहब के पास भी जाने को दिल करता है मेरा। सर हमारे देखने वालों के लिए कोई पैगाम, मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई पैगाम देना चाहते मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये एक ही बात कहूँगा, जैसे कायद आज़म ने कहा था, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान। सबसे पहले तो वो है हमारा ईमान जो है मजबूत होना चाहिए, और दूसरा जो है जैसे मैं बार बार हमारे आर्मी चीफ भी कहते हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला, कुरान पाक से बड़ा अल्लाह ताला से बड़ा तो कोई नहीं है ना। अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि जब आपके पास कोई खबर आ जाए उसकी तहकीक कर लिया करो। आज हमारी कौम जो है ना, तो इसी फेक न्यूज़ की वजह से काफ़ी बटी हुई है और इन्हें चाहिए कि हमें वो जो अल्लाह ताला कह रहा है, अल्लाह ताला का हुक्म है हमारे लिए, उस पर हालांकि गुनाह है ये, हम आई चीज़ उसी पे एतबार करके बैठ के उसको आगे फैलाना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने पहले भी ग़ज़वा उहद की मिसाल दी थी। ग़ज़वा उहद में जब फेक न्यूज़ फैली, यार वो ग़ज़वे में हमें वो सुन्नत से पता चला कि जी वो फेक न्यूज़ फैली तो शिकस्त हुई। आप फेक न्यूज़ जो खुदारा मुसलमानों को कहता हूँ, मुसलमान अपने बच्चों को बताओ, अपने बच्चों को ये दर्स दो कि बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुसलमान, आपने तहकीक करनी है। जब रसवी खबर आ जाए, ये नहीं है आपने सुना लिया बट ठीक है। हाँ, अगर आपको किसी के बारे में कहा जाए ये बंदा सही नहीं है, मैं आपकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। कल भी मेरी एक जगह पे बात हो रही थी, वो बड़ा ख़िलाफ़ था अपने आसमानी साहब के, आर्मी चीफ साहब के। मैंने कहा था ये इस तरह के, मैं कहा अभी मेरे साथ पिंडी चलो हम GHQ नहीं जा सकते, यहाँ वो रहते थे, यहाँ वो मदरसा है, मैं सारा ख़र्चा आपका बर्दाश्त करता हूँ और मैं बर्दाश्त करूँगा। आपको अल्लाह का वली ना नजर है तो आपको मुसलमान उसमें भी हमसे कई हज़ार गुना अच्छा मुसलमान नजर ना आए तो कहे। मैं एक और इंटरव्यू थोड़ा सा एक आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ। मैं एक दिन उस वक्त भी बड़ा इम्प्रेस हुआ, उनके कोर्स मेट हैं, क्रैशी नाम है उनका, मेजर रिटायर हैं, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा जी कि जब हम ट्रेनिंग काम कर रहे थे ना, तो उस वक्त भी ये कहते थे कि ये वर्दी वज़ू करके पहनते थे आर्मी चीफ। और सैयद तो हैं, कुरान पाक तो इनके दिल में है, कुरान पाक पहले इन्होंने इधर से हिफ्ज़ किया पिंडी से, तो उनको दोहराया जाके इन्होंने एज ए कर्नल जब डेपुटेशन पे सऊदीया गए हैं। ठीक है, इतने पक्का अल्लाह ताला ने इतना पक्का इनका कुरान है, वो आप सब ने सुना है, वर्ल्ड ने दुनिया पे सुना है। तो जब उनका जब मैं सुना था ना क्रैशी साहब का, वो क्रैशी साहब कह रहे थे कि जब ये मैं इनके साथ रूममेट रहा हूँ, एक कमरे में हम रहे हैं, पता नहीं उस साल उन्हें वो मुझे भूल गए, साल पता कितने साल हम इकट्ठे रहे हैं। कहते आज तक मैंने नहीं देखा कि वज़ू के बगैर इन्होंने वर्दी पहनी हो, और कहते मैंने नहीं देखा इनकी कभी तहज्जुद कज़ा हुई हो, मैंने नहीं कभी देखा कभी इन्होंने कोई नमाज इनकी कज़ा हुई हो। इन्हें तहज्जुद गुजार हैं और 5 वक्त के ये नमाजी हैं। तो हम खुदा रहा इन पे बहतान लगाने से पहले तहकीक कर लो। कौम से ये कहता हूँ, आपने एयर चीफ की भी आपने देखना, तहकीक करो, हमारी ट्रेनिंग पे देखो। खुदा अभी हालांकि रिटायर हो गए हैं लगे, लेकिन इसके बावजूद वो ट्रेनिंग ही है जो मैं अभी भी कहती है कि आपको शहीद हो जाना चाहिए, अपने मुल्क के लिए मर मिट जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब आपका कीमती टाइम। जी तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 60 साल है। नाज़रीन ऐसा जज्बा जुनून आज भी पाकिस्तान के लिए